श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। श्रीमद्देवी भागवत चतुर्थ स्कंध त्रयोदश अध्याय। आज विषय रही बृहस्पति असुर मानंकु वंचना करिबा। जन्मेंजय कहिले आहे ऋषि वर, बृहस्पति गृहस्पति धीरंकर बर। शुक्रंकर स्वरूप कपटरे बही, दैत्यपुरे रहिले पुरोहित होई। तापरे किस कले विस्तारिण कह, तपरे थिले परा भृगुंकर पुओ। देवंकर प्रवर गुरु बृहस्पति, समस्त विद्यार से आधार अटंती। महर्षि अंगिरांक होई सुनंदन, किंपाई छल टिकी करिले ग्रहण। कहिछंती धर्म शास्त्रे मुनि माने, धर्मर कारण सत्य घेन मने। सत्य रूप परमार्थ हुए परापति, दानवंकु कहिले मिथ्या बृहस्पति। तेबे कह केहि बा एहि संसार रे, ग्राहस्थ्य धर्म रही सत्य कहि पारे। अथवा कहि पारे लोभरे मनुष्य, मिथ्या कथा कहि तो पारई अवश्य। तथापि मिथ्या वाणी संगत नुहई, कारण तार शुण कहुछि बताई। लोभ करी बहुत संपत्ति अर्जई, पोड़ा पेट सकाशे खाई पीजी। उदर बिना तार स्वार्थ प्रयोजने, से अर्थ न लागई घेनी थाओ मने। जानी शुणी काहिंकी इच्छा लोभ लोभे, मुनि हे मुनि माने मिथ्या को कहिबे। शिष्ट बोली प्रयोग करिछंती मुनि, तार उदाहरण अछि टिकी पुणी। आप्तवाक्य टेकी शिष्ट जे वचन, किबा अन्य प्रमाण मध्ये हुए गण्य। शिष्टंकर आदेश बृहस्पति जेबे, श्रेष्ठ होइए निंदनीय कले लाभे। तेबे शिष्ट नरंक किबा शिष्ट शब्द, विनाश नहिब कि हे व्यास कोविद। उत्पत्ति विषय रे कहिछंती मुनि, देवगण छंती सत्वगुणे जन्मी। रजगुणे संभव होइछंती नर, तमगुणे जन्म तिर्यक गणर। सतगुण संभूत देवकुलाचार्य, पंडितंक ग्रणी अंगिरात्मज। गृहस्पति से जेबे कहिले मिथ्या कथा, आउ कि आश्चर्य अछि महारथा। राजसिक तामसिक काहि जे पाई, सत्यवादी होई के कहता बताई। ए समग्र जगत मिथ्यामय हेले, सनातन धर्मर स्थिति काहि तिले। जीवंकर उपाय आउ किबा अछि, तो पचारि विचारि कह पचारुछि।
पुंडरीकाक्ष ब्रह्मा शिव सहस्राक्ष कैतव कर्मे जेबे हेले देवे दक्ष अधम मनुष्यर कथा कि कहिबा जगत जाक एही परि हेला किबा हे मानव समस्त देव बृहस्पति वशिष्ठ कामदेव विश्वामित्र ज्योति तपोधन मुनिए काम क्रोध बसे लोभ माया जंजाल आदृत विवसे छल कर्म निपुण पापासक्त हेले धर्मर उपाय आउ किबा भोले हे मुनीन्द्र चंद्र ब्रह्मा वैश्वानर परदारासक्त जेबे सर्वसुर निखिल ब्रह्मांड रे श्रेष्ठत्व बा काई बताई करी कही दियो ऋषि साई लोभरे तबिवेश मुनि देव गणे काहावाणी घेनिबा उपदेश ज्ञाने व्यासदेव कहिले आहे नरवर किहर ब्रह्मा इंद्र बृहस्पति बर देहि मात्रे समस्त पूर्वोक्त विकारे आक्रांत होई थांती माया संसारे हरिहर विरंची विषयानुरागी मुक्त पुंस पराए चातुर्ये विरागी संकट आसी किछि हेले उपस्थित ताहांको निज गुण होई जाए ख्यात एहा किछि आश्चर्य नुहे नरवर गुणत्रय गुणरे हुए सबंकर पूर्वोक्त गुणत्रय एहार कारण कारण बिना कार्य नुहई उत्पन्न ब्रह्मादि मानकर एहि गुणत्रय कारण एका जान आहे जन्मे जय ब्रह्मादि मानकर शरीरटी भाव पंचविंश तत्वरु होइछि संभव समस्तंक मरण समय रे अछि एथिपाई किंपाई संशय हेउछि परकु उपदेश देवार सकाश आपणार श्रेष्ठत्व करन्ति प्रकाश निज कार्य आसीन हेले उपस्थित से स्वभाव होइण जाए विपरीत तेते बेले काम जे क्रोध लोभ मोह मात्सर्य अहंकार आक्रमे ता देह तेबेटी कह केउ देहि नरनाथ ताहाकु परित्याग करणे समर्थ ए विषय अधिक आउ कि कहिबी संसार रे सर्वदा एहा अछि द्रवी न होइले ताहाटी नुहे शुभाशुभ निश्चय बोली जानी थाओ नरधव केतेबेले कोठारे भगवान विष्णु करन्ति महातप होइण सहिष्णु केउठारे देवेश नानाविध जाग करुछन्ति बळाई मानसे सराग केउठारे लक्ष्मी सलक्ष्मी कबिलास करुछन्ति रंगरे होइण साबास केउठारे करुणा सिंधुर मावर असुरंक सहित करिण समर ताहांकर कररे शरणी कररे पीड़ित होइछन्ति आपणा शरीरे जगजय कोठरे करिछन्ति जय कोठारे बिहिबळे होन्ति पराजय सुखरे जे दुखरे विभु नारायण अभिभूत
ହୁଅନ୍ତି ଆହେ ନର ରାଣ। ଯୋଗ ନିଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ କେଉଁଠାରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ସେଜରେ। ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତି ଯଥା କାଳେ ନିଜେ ଜାଗରିତ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଗଣ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବମୁନି ଗଣ। ଶୋଷ ଆୟୁ ପ୍ରମାଣେ ଜୀବନ ଧରିଣ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ କରନ୍ତି ସର୍ବେ ବିଚରଣ। ପ୍ରଳୟ ରାତ୍ରି ଶେଷେ ହୋଇଲେ ପ୍ରଭାତ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମାଦି ଜନ୍ମାଇ ଜଗତ। ଆପଣାର ଆୟୁଷ ହେଲେ ଅବସାନ ବ୍ରହ୍ମାଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୁଅଇ ମରଣ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ହର ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବଗଣ ଅଧିକାର କରନ୍ତି ଯଥା କାଳେ ଜାଣ। ଦେହଧାରୀ ମାତ୍ରକେ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତେ କାମାଦି ଭାବ ଲାଭ କରନ୍ତି ସୋଗାତ୍ରେ। ଏଥିପାଇଁ ସଂଶୟ ନ କର ହେ ରାୟ ସନ୍ଦେହ ସନ୍ଦୋହକୁ ଲୋଭି ଜନ୍ମେ ଜୟ। ସଂସାର ତ ସର୍ବଦା କାମ କ୍ରୋଧାଧୀରେ ଆତଜାତ ହେଉଛି ଯୁତ ହୋଇ ଧୀରେ। କାମ କ୍ରୋଧ ରହିତ ପରମାର୍ଥୀ ନର ଏ ସଂସାରେ ଦୁର୍ଲଭ ଆହେ ନର ବର। ଭୟ ଅଛି ଯାହାର ସାର ସଂସାରେ କଦାପି ଦାର ପରିଗ୍ରହ ଯେ ନ କରେ। ସମସ୍ତ ଆସକ୍ତରୁ ହୋଇ ସେ ବିରତ ନିର୍ଭୟେ ବିଚରଣ କରେ ଅବିରତ। ଦୁରତିକ୍ରମଣୀୟ କାମ କ୍ରୋଧ ଆଦି ରହିଥାନ୍ତି ଦେହୀଙ୍କୁ ହୋଇ ଶତ୍ରୁବାଦୀ। ଦେଖ ହେ ସୁଧାକର ସୁରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରମଦାର ହରଣ କରିଛନ୍ତି ବାର। ସେ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ସାନ ଭାଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହରିଛନ୍ତି ମଜାଇ କାମର ସେ ମଜା। ଏହି ହେତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଗ ଲୋଭାଦିରେ। ଗୃହିଣୀ ସହିତରେ ଗୃହ ଯେ କରଇ କିପରି ବିମୁଖତ ସେ ନ ରହେବଇ। ଏହେତୁ ଏ ସଂସାର ସାର ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ି ମାହେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଲୋଡ଼ି। ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପିଣୀ କର ଆରାଧନା ନ ବାଧିବ ହେ ନୃପ ସଂସାର ବେଦନା। ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଚରାଚର ଗଣ ଦେହୀଙ୍କ ମାୟା ଗୁଣେ ହୋଇ ସମାଚ୍ଛନ୍ନ। ମଧୁମତ ଉନ୍ମତ୍ତ ପରାଏ ଭ୍ରମଇ ଏହେତୁ ମତିମନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଅଟଇ। ତାହାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ସେବା କରେ ଲୋଡ଼ି ସର୍ବଗୁଣ ଗଣର ଗୁଣ ଦେଇ ଏଡ଼ି। ତେବେ ଯାଇ ମୁକ୍ତି କି କରେ ସିନା ଲାଭ ଏହା ବିନା ମୁକ୍ତି ତ ଅଟେ ଅସମ୍ଭବ। ପୂଜିତା ହୋଇ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ସତୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରଙ୍କୁ କୃପା ନ କରନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ନାହିଁ ସୁଖ ବସ୍ତ୍ର। ଦେବୀ ବିନା ଦୟାଳୁ କେ ଅଛି ଦେଖିଛ। ଏଣୁ ହେ ମହାରାଜ ଅଦ୍ୱୈତବ ଭାବେ ଦୟାମୟୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସେବ ହେ ସଦ୍ଭାବେ। ତାହାଙ୍କର ସେବାରେ ହୁଏ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସଂଶୟ ଏଥେ କିଛି ନାହିଁ ନରନାଥ। ଦୁର୍ଲଭ ନର ଜନ୍ମ ଲଭି ଭାରତରେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସେବା ଯେ ନ କରେ
ମୁକତି ସୋପାନର ଉପରରେ ଚଢ଼ି ମନେ କର ତାହାକୁ ତଳେ ଯାଏ ପଡ଼ି। ଗୁଣତ୍ରୟ ସଂଯୁକ୍ତ ଅହଙ୍କାରାବୃତ ସଂସାରରେ ଅସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ତ। ମାହେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା ବିନା କି ରୂପରେ ମୁକତି ଅଛି ମହାମନା। ଏହେତୁ ଏ ସମସ୍ତ ସାରକୁ ଏଡ଼ି ଭୁବନ ଈଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସେବା କର ଲୋଡ଼ି। ଜନ୍ମେ ଜୟ କହିଲେ ଆହେ ପିତାମହ କବି ରୂପେ ସେ ଯିବ କି କରିଲେ କହ। କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପୁଣି ଶୁକାଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଶୁଣ ମହାରାଜ। ମହାତ୍ମା ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ରୂପରେ ଯା କହିଲେ କହୁଛି ଶୁଣ ଗୁପ୍ତରେ। ପଣ୍ଡିତ ବୃହସ୍ପତି ଦୈତ୍ୟଙ୍କର ମେଳେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। ଦୈତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭ ଗୁରୁ ବୋଲି ତନ୍ମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ କହିଲି। ଆଙ୍ଗିର ଶଙ୍କର ମାୟାରେ ଯେ ମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ ଦୈତ କୂଳ ସେ ସମସ୍ତ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିଣ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଯାଇ। ଲୋଭ ବସେ ବିବଶ କେ ନହିବ କହ ହେ ଜନ୍ମେ ଜୟ ରାଜ କୁଳ ବୀର ସିଂହ। 10 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଖେଳା ଲୀଳା ଛାଡ଼ିଲେ ଜୟନ୍ତୀ ଦେବୀର। ଯଜମାନ ମାନଙ୍କୁ ସୁମରିଲେ ମନେ ଏହିପରି ଭାବନା କରିଲେ ଆପଣେ। ମୋର ଆଶା ପଥରେ ରହି ଚାହୁଁଥିବେ ମନ ପ୍ରାଣ ନୟନ ମୋତେ ଦେଇଥିବେ। ଭୟାତ ଯଜମାନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇ ମୋହର ଭକତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବଇଁ। ସୁର ଭୟ ତାଙ୍କର ହେବାର ନିବାର ଉପାୟକୁ ଜାଇଣ କରିବି ସତର। ଏପରି ମନେ ଚିନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ପତି ଜୟନ୍ତୀ କି କହିଲେ ଦନ୍ତୀ ଜିତ ଗତି। ମୋହର ସୁକୁମର ସେ ଅସୁର ଗଣ ସୁରଙ୍କର ନିକଟେ କରିବେ ଗମନ। ରେ କର ସଦସନା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ରେ ନବୀନା। ଯଜମାନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ଯିବି ଜୀବନ ଜନ୍ମତ୍ରାରେ ପୁନଃ ଆସିବି। ଧାର୍ମିକା ମଥାମଣି ସୁନ୍ଦରୀ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଣ କହନ୍ତି। ହେ ଧର୍ମଜ୍ଞ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଯାଅ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ କରିବି କି କ୍ଷୟ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସୁଧାବାଣୀ ଶୁଣି ସତର ସେହିଠାରୁ ଆପେ ଯାଇ ପୁଣି ଦାନବଙ୍କ ନିକଟେ ପ୍ରବେଶୀ ଦେଖିଲେ ବସିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ପତି ଛଦ୍ମ ବେଶ ଛଳେ। ନିଗମ ନିନ୍ଦା ଜୈନ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ କୈତବେ କହୁଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ବିଶେଷ। କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦେବ ରିପୁ ଦୈତ୍ୟ ଗଣ ତୁମ୍ଭର ହିତ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ଶୁଣ। ଅହିଂସାଟି ପରମ ଧର୍ମ ଅଟଇ ଆତତାଇ ହେଲେ ହେଁ ବୋଧ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସମ୍ଭୋଗଶାଳୀ ଦ୍ୱିଜ ରାଜଗଣ ସିନା ଚରିତାର୍ଥ ହେବାକୁ ନିଜର ରସନା। ପଶୁ ହିଂସା କରିବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେବେ
ତଥାପି ଅହିଂସା ସାର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟେ ଏହିପରି ଦେବଙ୍କ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନିଗମ ନିନ୍ଦା ପର ଗିର କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣି ଦେଇ ବିସ୍ମୟ ହେଲେ ଭୃଗୁ ପୁଅ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ। ବିଚାରିଲେ ପାପୀ ମୋର ଶତ୍ରୁ ସିନା ମୋର ଯଜମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ବଞ୍ଚନା। ଲୋଭରୁ ପାପରେ ପ୍ରେରିତ ଏ ହୋଇ ଦେବତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେହି ଛଳ କରି କହିଲେ କୁତ୍ସା ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟ। ପାପ ବୀଜ ନରକ ଦ୍ୱାରା ଲୋଭାଧିକ ଯେ ଅଟନ୍ତି ସମସ୍ତ ସୁରକୁଳ ଗୁରୁ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତିଛି ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାଠାରୁ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଯାହାଙ୍କର ବାଣୀ। ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସାରା ସାର ଜାଣି ସୁରସଭା ମଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡନ ପଣ୍ଡିତ। ଗ୍ରହଣ କଲେ ବେ ସେ ପାଷାଣ୍ଡ ମତ ଦେବଗୁରୁ ଯେ ବେଟି ଲୋଭ ବଶୀଭୂତ। ପାଷାଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳରେ ହେଲେ ସୁପଣ୍ଡିତ ତେବେ ଲୋଭ ମଳିନ ମନ ମୂଢ଼ ମାନେ କିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କର ମନ କରିବେଣେ। ନାଟୁଆଙ୍କ ପରାୟ କଟୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ କଟୁଅଛି ଆସୀଣ ମୋର ବେଶ ବହି। ରଟୁଅଛି ଠକିଣ ମୋ ଯଜମାନଙ୍କୁ ଚାଟୁ କହିଏ ମୂଢ଼ ଦଇତ କୁଳଙ୍କୁ। ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ ମହତ ପୁରାଣର ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ଠକିବାର 13ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଜୟ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ୟାମଳା ବିମଳା ଜାମଳା ସୁକୋମଳ କୋମଳ ନୟନା କମଳା ସତୀ ଶିରୋମଣି ଗୋ ନବରାଜବାଳା କାମହର ହରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଗଳା ମାଳା। ତ୍ରିପୁରରେ ତ୍ରିଗୁଣେ କର ଖେଳା ଲୀଳା ଉଗ୍ର ଚଣ୍ଡୀ ଚଣ୍ଡୀ ଚଣ୍ଡା ଗୋଜେ ଚଞ୍ଚଳା। ବାଲାଜୀ ରଣା ରଏ ସଂସାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଅ ମାଗ ହୋଇଣ ଚଳା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଦୈତ୍ୟଗଣ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଶାପ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଆହେ ଧରାଧବ ଏପରି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରି କାବ୍ୟ। ହାସ୍ୟ କଲା ପରାଏ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ଦାନବ ଏ ଦେବ ଗୁରୁ କିସ କଲେ। ମୋହର ରୂପ ବହି ଏହି ବୃହସ୍ପତି ମୋହ କରି ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯଜମାନ ଏହି ବୃହସ୍ପତିର ଅଙ୍ଗିରା ନନ୍ଦନ। ଦେବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଠକିଲେ ଏଥିରେ ତ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିଛି ତିଳେ। ଦେଖ ହେ ସଦାଶୟ ହେ ଦାନବ ଗଣ ଏ ଦାମ୍ଭିକ ମୋ ରୂପ କରିଣ ଧାରଣ। ଆସିଅଛି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଠକିବା ହେତୁରେ ନ କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ୟା କଥାରେ। ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଏହାକୁ ହୁଅ ମୋର ବଶ ଏପରି ବାଣୀ ଶୁଣି ହେ ଦାନବ ବଂଶ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଏକ ରୂପ କରି ଦର୍ଶନ ଅତିଶୟ ବିସ୍ମୟ କଲେ ସର୍ବେ ମନ। ସମାଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଶେଷରେ ସ୍ଥିର କଲେ ଆମ୍ଭ ଗୁରୁ ଭାଳି। ତା ଦେଖି ଦେବ ଗୁରୁ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ମୋହିଣ
ମୋହ ହେବାବି ଲୋକ କହିଲେ ସନ। ହେ ଦାନବ ସତମ ଗୁଣ ଶୁଣ ଗୁଣ, ଏକା ବୃହସ୍ପତି ମୋ ରୂପ ଧରିଣ। ଆସିଅଛି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେବାରେ ବଞ୍ଚନା, ଦେବଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସାଧନାରେ ସିନା। ୟାର ମାୟା ପଟଳ କଥାରେ ଅଟଳ, ବିଶ୍ୱାସ ଲେଶ ମାତ୍ର ନ କର କେବଳ। ହରଙ୍କର ପାଖରୁ ବିଦ୍ୟା କଲି ଶିକ୍ଷା, ଶିଖାଉଛି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କର ହେ ପରୀକ୍ଷା। ଦେବଙ୍କରେ ବିଜୟୀ କରିବି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ, ଏଥିରେ ନ କର ହେଲେ ସନ୍ଦେହକୁ। ଭାର୍ଗବ ରୂପ ଧର ସୁର ଗୁରୁଙ୍କର, ଏହିପରି ଶୁଣିଣ ମାୟା ଫାନ୍ଦ ଗିର। ଏକା ଶୁକ୍ର ବୋଲି ତାହାଙ୍କ କଥାରେ, ଅତିଶୟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ମତିରେ। ବୁଝାଇଲେ ଅନେକ କରି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ସେହି ଦାନବ ସମାଜ। ଜୀବଙ୍କର ମାୟାରେ ପାଇଥିଲେ ମୋହ, ସାଧୁବାଣୀ ନ ଶୁଣେ ଯେହ୍ନେ ଜଡ଼ମୟ। ଏପରି ସ୍ଥିର କରି ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ଧର୍ମାତ୍ମା ଆମ୍ଭର ଗୁରୁ ସଦାକାଳେ। ଆମ୍ଭର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ସର୍ବବୁଦ୍ଧିପ୍ରଦ, ଭୃଗୁହୃଦ କୁମୁଦ ପ୍ରମୋଦେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜକୁ ତ ହେଲାଣି ଗତ 10 ବର୍ଷ, ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ମହା ଉପଦେଶ। ଜଣାଯାଏ ତୁମ୍ଭେ ତ ମାୟାବୀଙ୍କ ଗୁରୁ, ନୁହ ତ କେତେ ମାତ୍ରେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଗୁରୁ। ଏହିଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏପରି କହି କରି ମୂଢ଼ ଦୈତ୍ୟଗଣ। ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ଭର୍ସନା କରିଲେ, ବୃହସ୍ପତି ଚରଣେ ଯାଇ ପ୍ରଣମିଲେ। ଗୁରୁ ଭାବେ ତାହାଙ୍କୁ କରିଣ ଗ୍ରହଣ, କରିଲେ ଗୁରୁତର ସୁଅଭିବାଦନ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକାନ୍ତ ଆସକ୍ତ, ବିଶ୍ୱାସ କରି ପୁଣି ହେବାର ବଞ୍ଚିତ। ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି କରି ଶୁକ୍ର ହୋଇ କୋପ, ଏହିପରି ସେ କାଳେ ଦେଲେ ମହାଶାପ। ବୁଝାଇଲି ମୁଁ କେତେ ନ ବୁଝିଲ ଭାବ, ହତ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଣ ପରାଭବ ହେବ। କରିଛ ମାନନା ତୁମ୍ଭେ ମତେ ଯେଣୁ, ତାର ଫଳ ଭୁଞ୍ଜିବ ଅଳ୍ପ କାଳେ ତେଣୁ। ତେତେବେଳେ ଏହାର ଏକ ପଟ ଭାବ, ସବୁ ବୁଝିପାରିବ ଶୁଣ ହେ ଦାନବ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଏହିପରି କହି, କ୍ରୋଧରେ ପଳାଇଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତହିଁ। ରହିଲେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଯିବ ସେହିଠାରେ, ବହି କରି ପରମ ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ନିଜ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ମୁଖ ଦୈତ୍ୟଗଣ, ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଦେଖିଣ। ଅଧିକ ଦିନ ଆଉ ରହିବା ନିଷ୍ଫଳ, ବିଚାରିଣ ତତ୍କାଳ ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କ ବାଳ। ଆପଣା ଅପଘନ କରିଣ ଧାରଣ, 17 ସେ ଚତରେ ଗରିଲେ ଗମନ। ସୁରେଶଙ୍କ ନିକଟେ କହିଲେ ଯାଇଣ, ଆସିଲି କରିଦେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ। ନିଜ ଯଜମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ହେଁ ଦେବଙ୍କର ରାଜ। ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଧାଇଁ, ଆହେ ଦୈତ୍ୟ ସତମ ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇ।
ପୋଡ଼ାଇ ଦେଲି ସାପା ନଳରେ ତାହାଙ୍କୁ। ଯତ୍ନ ହୁଅ ସରବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ସୁର ଗୁରୁ ଗିରକୁ ଶୁଣି ସୁର ରାଜା ସାନନ୍ଦରେ କରିଲେ ପାଦ ପଦ୍ମ ପୂଜା। ସମସ୍ତେ ମେଳ ହୋଇ ପରାମର୍ଶ କଲେ ସମର କରିବାରେ ଅଙ୍ଗୀକୃତ ହେଲେ। ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦିଗେ ଅସୁର ନିକର ସମର ଯାତ୍ରା କଲେ ତହିଁ ସେ ଅମର। ବୃହସ୍ପତି ଅନ୍ତର ହୋଇବାର ଜାଣି ଚାହିଁଥିଲେ ଶୂନ୍ୟରେ ସେ ଅସୁର ଶ୍ରେଣୀ। ଦେଖିଲେ ମହାବଳ ବୃନ୍ଦାର କଗଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁସଜ ହୋଇ ମହାରଣେ। ଦେଖି ଦେଇ ଦେବଙ୍କୁ ହୋଇ ଚିନ୍ତା ତୁରେ କୁହାକୁହି ହୋଇଲେ ଦୈତ୍ୟ ପରସ୍ପରେ। ମାୟାରେ ମୋହ କରି ଗିସ୍ପତି ଠକିଲେ ମହାତ୍ମା ଶୁକ୍ର କ୍ରୋଧ ହୋଇ ପଳାଇଲେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଆମ୍ଭର ବିଧେୟ ଅଟେ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳ ଆବର। ପାପିଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ଭାରି ଜାଲମ୍ପଟ କାପଟ୍ୟ ନିପୁଣଙ୍କ ମସ୍ତକ ମୁକୁଟ। ପୁଟରେ ବାହ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରିଣ ପ୍ରକଟ ଦେବଗୁରୁ ମଳିନ କରି ଅନ୍ତ ପେଟ। ପଳାଇଲା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଇ ସେ ବଞ୍ଚନା ବଞ୍ଚିବାର ଆମ୍ଭେ ତ ମହାବିଡ଼ମ୍ବନା। କି ଉପାୟ କରିବା ଯିବା କେଉଁଠାକୁ ଗୁରୁଦେବ ସେ ଶୁକ୍ର ପ୍ରକୋପ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ। କିପରି ଏବେ ସେହି ହେବାକୁ ସହାୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ହେବେ କି କରିବା କହ। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ଦାନବ ସକଳେ ଭୟରେ ଥରହର ଦେହ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବୀରଙ୍କୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଚଳାଇ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିକଟେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଦେଖି ଆଗମନ ରହିଲେ ମୌନ ଅବଲମ୍ବନ କରିଣ। ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଣମିଲେ କ୍ରୋଧ ରଙ୍ଗ ନୟନେ ସେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ। ରେ ଯଜମାନ ଗଣ ବୁଝାଇଲି ଯେତେ ବୃହସ୍ପତି ମାୟାରେ ନ ବୁଝିଲ ହିତେ। ବୃହସ୍ପତି ମାୟାରେ ଦେହ କରି ମୋଟା ରଖିଥିଲ କପାଳେ ସୁଆଖି ଦୁଇଟା। ମୋହର ଗିର ହୋଇ ମହାକୋକୋଦର ପ୍ରବେଶ କଲା କର୍ଣ୍ଣ ବିଳରେ ତୁମ୍ଭର। ମଦମତ ହୋଇଣ ଜୀବଙ୍କ ବଶରେ ଅମାନନା କରିଲ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଠାରେ। ସେ ଅବଜ୍ଞା ଫଳଟି ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗିବେ କୁଠାରାଘାତ ପରି ସପଦେ ଲାଗିବେ। ଦେବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଛଦ୍ମବେଶ ଧର ଯେଉଁଠାରେ ଅଛିଟି ସେ ବଞ୍ଚକ ଧୀର। ସେଠାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ କି କରିବି ମୁହିଁ ସେ ଦାମ୍ଭିକ ପରାଏ ଠକ ମୁଁ ନୁହଇଁ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଏହିପରି ଶୁକ୍ର କରନ୍ତେ କରିଦେଇ ଷୋଳ ଚକ୍ର ବକ୍ର। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧରି ଆହ୍ଲାଦ ବଳାଇ କହିଲେ ପରି। ହେ ଭାର୍ଗବ ତୁମ୍ଭର ଆମ୍ଭେ ଯଜମାନ ଶ୍ରୀଚରଣେ କାତରେ ହୋଇଛୁ ଶରଣ। ହେ ସର୍ବଜ୍ଞ ତୁମ୍ଭର ଆମ୍ଭେ ଧର୍ମପୁତ୍ର ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାର ଅଟେ ଅନୁଚିତ। ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧିବାରେ
ଛଦ୍ମବେଶ ଧରି ସେ ନାଟୁଆ ପରୀରେ ଦୁରାତ୍ମା ସୁଧାଗିର କରିଣ ଆଳାପ ଦେଇଅଛି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଠକି ସେ ଅଳପ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କି ଆଉ କହିବୁ ନିଜେ ତ ସର୍ବପ୍ରାଜ୍ଞ ଜାଣିପାର ସବୁ ଅଜ୍ଞାନେ ଦାସ ଦୋଷ କରିଲେ କଦାପି आहे धीर प्रबर न हुअन्ति कोपी तुम्भठारे आम्भर चित्तकु आसक्त तप बळे सद्भाव होई अवगत क्रोधकु छाड़ी देई हुअन्ति प्रबोध साधुको कोप क्षण स्थायी अटे मध्य स्वभावरे शीतल अटे सर्वजल अग्निर भी उत्तापे उष्म हुए कील से ताप क्रमे क्रमे लोप होई गले जल जेन्हे शीतल होई जाए भले से परी बुद्ध माने से चंडाल रूपी क्रोध को छाड़ी थांती नुहंती प्रतापी एणु आहे सुब्रत छाड़ी देई क्रोध आम्भ प्रति प्रसन्न होई हुओ बोध क्रोध को परित्याग न कले आपण छाड़ी दियो ए दुखी सुसेवक गण पलाई रसा तले करी बुटी बसा निराश्रय सुमरी निज निज दशा व्यासदेव कहिले भृगु पुओ शुक्र शुणिण प्रहल्लादंकर एहि वाक्य ज्ञान नेत्रे समस्त करिण लोकन हास्य करी प्रसन्ने कहिले सन भय नाही हे दानव रसा तले किं पाई बसा को बांधिब मोहर तुम्भे माने जेबे जजमान अमोघ मंत्र बळे करिबि रक्षण बिहिंकर निकटे शुणिछि जबरे धर्मज्ञ गण शुण कहुछि पूर्वरे हितकर निश्चित सुसत्य वचन रचन करे दुख चय विमोचन हेबाकु जाहा थिब अवश्य होइब शुभाशुभ समस्त जाहा कि स्वभाव दैवकु अतिक्रम करी धरा धामे अछि केहि कह हे दानव गणे काल बळे होइछ तुम्भे ही न बळ पराजित होई न जीवत पाताल एपरी कहिछन्ति बिहि शुणिथिली प्रसंग क्रमे हेतु हेबारु कहिली जेतेबेले तुम्भे त्रिपुर राज्य भोग करिबार समय आसीथिला जोग तेतेबेले टी बलशाली होइथिल संपूर्ण राज्य भोग सर्वे करुथिल अदृष्टर प्रभावे पूर्ण 10 जुग विशाल 3 पुर करिअछ भोग देवतादि मानंकु कल आक्रमण पर्याय क्रमे सर्व हुए सन सावर्णी मनंतरे पुनर्बार राज्य तुम्भे माने भोगिब हे दैत्य समाज प्रहलाद वीरंक पौत्र जेहि बळी त्रिपुर रे विजयी हेब महाबली जेतेबेले श्री विष्णु बामन रूपरे बळी राज्य हरण करिले छଳରେ तेतेबेले त्रिपुर जयी भगवान तुम्भ नाती बळी की कहिले सन आहे बळी सुरंक कामना सिद्धि रे तुम्भर ए साम्राज्य
ହରିଲି ବିଧିରେ ସମାଗତ ସାବନୀ ମନନ୍ତର ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବ ଭଲେ। ଏପରି କହି କରି ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନିଧି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବୀରଙ୍କୁ କହିଲେ ସମ୍ବୋଧି ହରିଙ୍କରେ କଥିତ ହୋଇ ଏ ରୂପରେ ତୁମ୍ଭର ପୌତ୍ର ବଳି ପ୍ରାଣୀ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଦୟାଳୁ ନର ପରି ଲୁଚି ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ହେ ବୀର ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ। ଦିନେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଭଏ ଗଧ ରୂପ ବହି ଶୂନ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ। ଏ ସମୟ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ମନେ ହୋଇ ସାନ୍ଦ୍ର କାହିଁ ପାଇଁ ଏ ଗଧ ସ୍ୱରୂପକୁ ବହି ହେ ଦାନବ ପୁଙ୍ଗବ ପଳାଉଛ ଧାଇଁ। ଏ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କରି ରାଜଭୋଗ ଦୈତ୍ୟଙ୍କର ଶାସନ କର୍ତ୍ତା ମହାଭାଗ ଗଧ ରୂପ ବହିବା ଅଧମଙ୍କ ପରି ଲଜ୍ଜାଲେଶ ନାହିଁ କି କହ ହେ ତୁମ୍ଭରି। ତାହାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣି ବଳି ଦୈତ୍ୟ ରାଜା କହିଲେ ସତ ମୁଖ ଶୁଣ ସୁର ରାଜା ଏଥିରେ ମୋର ଲଜ୍ଜା ଅଛି କିବା ଦୁଃଖ ଯେପରି ମହାତେଜା ହରି ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖ କାମ ବଳେ ହୋଇଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ଯେ କଚ୍ଛପ ସେପରି କାଳ ବଳେ ମୁହିଁ ଗଧ ରୂପ। ଆପଣ ଯେହ୍ନେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ କରି ଲୁଚିଥିଲ ପଦ୍ମ ମୃଣାଳେ ଚୋର ପରି ସେପରି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରି ମୁହ ମାପ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଧରିବା ପାଇଁ ଗଧ ରୂପ। ଦୈବାଧୀନ ନରର ସୁଖ କିବା ଦୁଃଖ କାଳର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହୁଏ ଦେଖ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ବଳି ସୁରବର ଏପରି କଥା ହୋଇ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଲଭି କରି ସେ ଦୁହେଁ ସୁମହତ ଜ୍ଞାନ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ କରିଲେ ପ୍ରସ୍ଥାନ। ଦୈବାଧୀନ ଜଗତ ବିଷୟ ସମସ୍ତ କହିଲି ତ ଶୁଣିଲ ଅସୁର ସଂଗାତ। ସୁରାସୁର ମାନବ ଜଗତେ ସରବେ ଦୈବର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭାବେ। ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ ସୁମହତ ପୁରାଣ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ଦୈବମାନେ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ହେବାର ପ୍ରାପତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା ସମାପତ। ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଦାୟିନୀ ଚରଣ ସାରସ ଚିନ୍ତି ଚିନ୍ତି ବାଲାଜୀ ରଣା ହୁଏ ତୋଷ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।